بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ کا کاموں کو اپنی طرف منسوب کر لینا، میں نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، ہم نے ایسا کر دیا، ہم رستہ دکھاتے جائیں گے۔ بہت قرآن میں کئی جگہ پر اس طرح مطلب اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان کو ڈبو دیا، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے بإذن اللہ کے انداز میں۔ اس پر میں ذرا گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ میرا ایک موقف ہے کہ اللہ بندے کے کام کرنے میں مداخلت نہیں کرتا۔ اللہ بندے کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ یہ میں بات کیوں کہتا ہوں؟ یہ بات میں ایمان بالآخرت کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں۔ اس کی دلیل جو دیتا ہوں، دلیل کے طور پر جو بات کرتا ہوں وہ یہ کہ ایمان بالآخرت میں کیا کہ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہم نے اپنے کاموں کا حساب کتاب دینا ہے، ہم سے جواب دہی ہونی ہے، ہم سے پوچھا جانا ہے جو کچھ ہم کرتے تھے، جو کچھ ہم نے کیا۔ نامہ اعمال ہمارا سامنے کھلنا ہے۔ یہ بات پھر اب اگلی بات میں مطلب منطق عقل کی بنیاد پر ہی کرتا ہوں کہ پوچھا اس سے جاتا ہے جو کلی طور پر آزاد ہو، جس نے آزاد اور خود مختار رہ کر کام کیا، اس سے سوال جواب ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ بندہ آزاد اور خود مختار ہے کلی طور پر، اللہ نے اس کو عقل دی ہوئی ہے، اسی لیے اس کے کاموں کے بارے میں یہ دیا ہوا اختیار جو ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جانا ہے۔ تو اس لیے اگر اس نے مداخلت کی تو پھر یہ آزادی نہیں رہے گی، یہ خود مختاری نہیں رہے گی، یہ آزادی اور خود مختاری سلب ہو جائے گی۔ ہم نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، اگر برطانیہ اب بھی ہمارے معاملات میں مداخلت کرے یا کوئی ایسا قانون ہو کہ ہم نے اس کے کہنے پر ہی سب کچھ کرنا ہے، تو پھر ہماری کیا آزادی ہوئی، کیا خود مختاری ہوئی؟ عام طور پر ملکوں میں بات ہوتی ہے نا، اگر ان کے معاملات میں کوئی بیان دے دیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری خود مختاری پر حملہ کیا، ہماری اس سے آزادی اور خود مختاری متاثر ہوتی ہے۔ تو میں اس بات کی بنا پر کہتا ہوں کہ اللہ بندے کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، اسی لیے اس کا حساب کتاب ہے، اسی لیے اس سے پوچھا جانا ہے۔ یہ مجھے بہت بار بار کہنا پڑتا ہے، کہتا ہوں میں۔ تو مجھ سے ایک بچے سے بات بھی ہوئی میری، تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، بار بار آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ میں نے اس سے یہ بات کی کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو پھر یہ اس پر میں بات آگے کروں گا۔ تو پھر نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے، نہیں کرتا۔ تو پھر میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ بہت کہکا لگا کر ہنسا۔ اچھا خیر، یہ بات میں مطلب یہ کہتا ہوں کہ تمام بندے آزاد ہیں اور اس کی عطا پر کسی کی روک نہیں۔ بنی اسرائیل میں وہ خود فرماتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی 18 یا 19 نمبر آیت میں یہ بات کرنے کے لیے تو پھر میں کہتا ہوں کہ معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر وہ کہتا کہ ہم نے ایسا کیا، اللہ نے ایسا کر دیا، ہم نے ڈبو دیا ان کو۔ ان آیات سے یہ بہت بات واضح ہوتی ہے کہ وہ جیسے اللہ کر رہا ہے، اللہ کرتا ہے، وہ خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے بات کو کہ میں نے کیا ہے۔ تو پھر کیا بات ہوئی گی؟ میں یہ نقطہ جو ہے یہ میں بات ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے جب وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کر دیا۔ بس یہ میری بات ہے۔ میں پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم بہت بڑے مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم عقیدہ جبریہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اور میں نے ایک روایت سنی بھی ہے کہ جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
بندے کا دل 2 انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو پھیر دے، اور بھی کئی باتیں. بہرحال میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جب وہ اللہ اپنی طرف کسی بات کو منسوب کرتا ہے، یہ بات میں دراصل کہنا چاہتا ہوں. تو اس میں پہلا جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام جو بھی کرتا بندہ ہے اس کا نتیجہ جو ہے، رزلٹ جو ہے، وہ اللہ کے قانون کے تحت نکلتا ہے. اللہ قانون اور قاعدے والا ہے، قانون اور قاعدے کے مطابق چلتا ہے. قانون اور قاعدہ خود اس نے بنایا، وہ اصولوں والا ہے، اصولوں والا ہے. اصولوں اور قاعدے کے مطابق چلتا ہے. کائنات اس کی اصول اور قاعدے اور قوانین کے تحت ہی چل رہی ہے. تو بندہ کام کرنے میں بندے کو آزادی ہے، بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے جو بھی اس کام کرتا ہے، مگر اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کے قانون کے تحت ہوتا ہے، قانون کے تحت نکلتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ پانی میں ڈوب کے مر گیا. پانی میں ڈوب کے مرنا یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. پانی اتنا ہو جس میں بندہ ڈوب جائے، اگر 6-7-8 فٹ ہے، بندے کا 4-5 فٹ ہے، پانی میں گرے گا، تیرنا نہیں آتا، ڈوب جائے گا. یہ قانون ہے. جب ایسا ہوتا ہے، چونکہ وہ کام اللہ کے قانون کے تحت ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کسی بات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ اپنے اس قانون کی وجہ سے اپنی منسوب کرتا ہے. ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے ڈبو دیا ان کو، حالانکہ ڈوبتا بندہ خود ہے. دریا کے کنارے جا رہا ہے، نہر کے کنارے جا رہا ہے، ایک جھیل ہے، پانی ہے اتنا زیادہ جا رہا ہے، پاؤں پھسل گیا اس کا، وہ گر گیا، یا خود اس نے چھلانگ لگا دی، خودکشی کر لی، یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے گر گیا پانی میں تو وہ ڈوب گیا، یا کسی نے اس کو دھکا دے دیا پکڑ کے اس میں گرا دیا. تو کام کس نے کیا؟ بندے نے کیا یا بندوں نے کیا؟ انسانوں نے کیا. تو پانی میں جب ڈوب جائے گا تو مر جائے گا، یہ قانون ہے. کوئی بھی گرے گا، مسلمان گرے گا، ہندو گرے گا، یہودی گرے گا، عیسائی گرے گا، جو بھی گرے گا بندہ وہ مر جائے گا. تو لیکن مرے گا وہ اللہ کے اس قانون کی وجہ سے. پانی کی خصوصیت یہ ہے، پانی کو اس نے جو پہلے دن سے حکم دیا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے اس کی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وہ نعمت پانی، مگر وہ اس طرح وہ زحمت بن جاتا ہے، بناتا بندہ ہے خود اس کو. تو وہ ڈوب کے اس طرح مر گیا. یعنی کام بندہ کرتا ہے، اس کا نتیجہ اللہ کے قانون کے تحت نکلتا ہے، اس کو بندہ نہیں بدل سکتا. ظاہر ہے بندے نے کھا سکتا ہے، کھا لی، مر گیا، کھانا اس کے اختیار میں تھا. آگے اس نے جو کچھ کرنا ہے اپنا اثر دکھانا ہے، اس نے غلطی سے کھا لی، اس نے پھر بھی وہی اثر ہوگا. اگر جان بوجھ کر کھائی پھر بھی وہی اثر ہوگا. اس نے اپنا اثر دکھانا ہے، پورا کرنا ہے اللہ کے قانون کے تحت. کام بندے نے کرنا ہے. جب اس کے کیونکہ ہر کام اس کے قانون کے تحت ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، اس لیے وہ کام کو بعض اوقات اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. ہم نے ایسا کیا، اللہ نے ایسا کر دیا. یہ بات ہے میرے بھائیو، پہلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ نے کسی کام کو اپنی طرف منسوب کیا. دوسری بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ہفت کشور ہو جس سے تسخیر بے تیگ و تفنگ، شاید ایسے ہی، اگر لفظ آگے پیچھے تو معافی چاہتا ہوں، بات سمجھانا چاہتا ہوں صرف کہ ہفت کشور 7 آسمان ہو تسخیر جیسے بے تیگ و تفنگ، بغیر کچھ لڑے بڑے کچھ کیے ہوئے تلوار اٹھائے. اگر تو سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے، تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو جب کوئی بندہ
उन सलाहियतों के तहत कोई काम करता है, करता बंदा है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अल्लाह नहीं करवाता उससे, करता है उन दी हुई सलाहियतों के तहत। अल्लाह उसको भी अपनी तरफ मंसूब कर लेता है। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा कर दिया, यानी कि जो सलाहियतें वदीयत की गई हैं उसके तहत किए हुए काम को अपनी तरफ मंसूब कर लेता है। मैं इसकी मिसाल देता हूं कि सूरत मायदा में है, वो जो शिकारी कुत्ते शिकार करते हैं, शिकार करके लाते हैं, वो भी हलाल है, इस तरह की बात उसमें है। और वो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तुम कुत्तों को शिकार हैं वो सिखाते हो जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। अब कोई बंदा बताए कि किसी को अल्लाह ने सिखाया है कुत्तों को किस तरह सदाते हैं। सदाए हुए होते हैं ना कुत्ते, शिकारी कुत्ते होते हैं। बाकी भी परिंदे भी टेम कर लेते हैं ना लोग, लेकिन यहाँ मैं शिकारी कुत्तों की, क्योंकि कुरान में ये बात है कि वो सदाए हुए। अब क्या है ये बात, अब ये सलाहियत है जो अल्लाह ने बंदे के अंदर रखी है, वो कुत्तों को सदाने वाली। सदा बंदा खुद सदाता है उनको, है वो मानूस कर लेता है अपने साथ उनको, क्योंकि बंदे के अंदर सलाहियत रखी है अल्लाह ताला ने। अल्लाह वहां कह दिया कि जैसे कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, कुत्तों को सिखाने वाली बात है कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। हालांकि किसी को कहता है कि मुझे अल्लाह ने सिखाया है, यानी कि वो सलाहियत अल्लाह ने बंदे के अंदर रखी है। ये बात है कि फिर उसको वो अपनी तरफ मंसूब कर लेता है। तीसरा नुक्ता मेरे जो है ज़हन में, वो अब आलम खलक में जब भी कोई ऐसी बात होती है कि हमने ऐसा कर दिया, तो उससे मराद कानून मशीयत होता है। कानून मशीयत क्या कि जब आलम खलक पैदा किया, खलक किया, उसी वक्त साथ ही इसके कवानीन भी मरतब हो गए, पैदा हो गए, खलक कर दिए गए। कानूनों के तहत कायनात चल रही है। यही कवानीन है जो साइंस डिस्कवर करती आ रही है और आगे बढ़ते जा रही। जो कौम इनको डिस्कवर करती जा रही है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो उससे मुराद जब अल्लाह को काम ऐसा करता है, कहता है, तो उससे मुराद वो कानून मशीयत होता है कि उस वक्त उसने ऐसा तय किया कि नमक नमकीन होगा, मीठा मीठा होगा, पानी ये ऐसा होगा, नशेब की तरफ बहेगा, पिएंगे आपकी प्यास बुझेगी और एक खास टेम्परेचर पर ये बॉयल हो जाएगा, एक खास नीचे पे आए तो ये जम जाएगा और इसमें को डूबेगा तो मर जाएगा। ये सारे कानून हैं। ये पानी की खुसूसियात कह लें, ये पानी की तकदीर कह लें आप इसको, तो ये उस वक्त तय हो गई। तो उससे मुराद वो कानून है। मैं मिसाल थोड़ी सी दे दूंगा आपको। बनी इसराइल, अल्लाह ने कहा कि हमने सोचा कि इन पर बहुत जुल्म और मफहूम अर्ज कर रहा हूं मैं कि इन पर बहुत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये फरौन ने बहुत सरकश हो गया है। हमने सोचा कि बनी इसराइल को आज़ादी दिलाएं, इसकी गुलामी से छुड़ाएं, और फिर ये काम कर दिया। तो कैसे हुआ? ये कोई कुन कहने से तो नहीं हो गया। कुन फाजा कुन कहता मैं किसी चीज का इरादा करूं तो फिर बस पर इतना कहता हूं कुन फाजा फाजा कुन, बस वो हो जाता है। तो क्या ऐसे हुआ? फिर नहीं हुआ। जो उसमें इस किस्से में, बनी इसराइल के इसमें ये भी है कि ये फलस्तीन की जमीन तुम्हारे लिए लिख दी गई है, जाओ दाखिल हो जो इसमें। लिखी हुई चीज क्या हुआ? फिर 40 साल तक नहीं मिली उनको। वो लिखी हुई के साथ बात कौन फाजा कौन कहने से तो नहीं हो गई। ये थी कि तुमने जहाद करना है, लड़ना है उस बस्ती वालों से जाके, जो फलस्तीन वाली। वो कहते थे कि नहीं वहां जालम बड़े जाबर लोग बैठे हुए हैं, ए मूसा तू और तेरा रब जाकर लड़े। मफहूम अर्ज कर रहा हूं, आपको भी पता है इन चीजों का। तो वो कानून मशीयत उस वक्त बन गया था कि कैसे वहां जाना है, कैसे उस बस्ती में दाखिल होना है, ये तय हो गई। हालांकि यहाँ ऐसे नजर आता है कि इरादा किया कि फरौन ने बहुत सरकशी उठाई हुई है, उसको खत्म करना है और बनी इसराइल को गुलामी से आज़ादी दिलानी है, और बात साफ नजर आ रही है। मगर वो हुआ किस तरह? ये एक असूल बन गया, कानून के तहत हुआ। पूरी स्ट्रगल करनी पड़ी, पूरी मेहनत करनी पड़ी सारी। फिर जाके मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा किया
नबी फिर उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को खड़ा किया, साथ हुए, सब इतनी में किया, फिर जाके कहीं गुलामी और 40 साल वो सरा सीना में भटकते रहे, फिर जाकर कहीं। कहने का मतलब कि जब ऐसा मामला हो, हमने इरादा किया कि हम इनको उसकी गुलामी से छुड़ाएं, तो होना कानून मशीयत के तहत है, लवाजमात तो तकाजे वो ही पूरे होने हैं तो काम नहीं होना है। तो मैं आपको वो ये बात ही समझाना या कहना चाहता था कि जहां अल्लाह ताला ने किसी काम को अपनी तरफ मंसूब किया है तो उसका ये मतलब होता है। बाकी बात वही है कि वो बंदे के मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करता, बंदा कुल्ली तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार है। तो बस मैं ये बात आपके सामने अर्ज करना चाहता था। बहुत सारी और भी आयात हैं, सूरत निसा को आप ले लें, उसकी 78 नंबर आयत और उसके साथ आगे 79, 78 में कहता है सब कुछ अल्लाह की तरफ से ही होता है। 79 में जब होती है बात तो वो कहता है तुम्हें जो भी अच्छाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से, और जो भी तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, मुसीबत पहुंचती है, तो वो तुम्हारे अपने ही हाथों का किया दराज, तुम्हारे अपने नफ्स की खराबी जो है उसकी वजह से होती है। पहले कह दिया कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से, जब कहता है ना वो सब कुछ अल्लाह की तरफ, तो ये कानून है, कानून की बात कर रहा है कि सब कुछ अल्लाह के कानून के तहत होता है। जब वो कहता है कि अच्छाई अल्लाह का, आपको अच्छाई जो भी आपको मिले, खैर मिले, उसको आप अल्लाह की तरफ मंसूब कर सकते हैं, होती वो भी उसके कानून के तहत मिलती है। अच्छाई हासिल करने का कानून है, उसके तहत आपको पता होना चाहिए किस तरह अच्छाई मिलनी है। और जब कोई मुसीबत आती है उसका भी आपको पता होना चाहिए ये मुसीबत कैसे आती है। अगर आपने जो उसके आने की वजह है उसको टाल दिया तो मुसीबत टल गई, होता कानून के तहत। मगर मुसीबत जो है उसको अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया गया कहीं भी, और नहीं करना, वो बंदे के अपने हाथों का किया धरा होता है। मैं मिसाल यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ देख लें। अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं बीमार होता हूं तू शफा देता है। ये नहीं कहा तू ही बीमार करता है तू ही शफा देता है, ये लफ्ज नहीं कहे। क्यों नहीं कहे? आप जैसे हम कहते हैं कि सब कुछ ही वो करता है, पर तभी उसकी इजाजत के बगैर नहीं हिलता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा बीमार मैं होता हूं, ये अच्छा नहीं है जरा, ये अल्लाह की तरफ नहीं मंसूब इसको करना। मैं होता हूं बीमार, शफा अच्छी चीज है कि तू मुझे शफा देता है। तो मैं भाइयों अब ये बात जरा बताना चाहता था आपको, बात वही, अगर हमारा ईमान बन जाए ये कि अल्लाह बंदे के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। क्यों नहीं करता? इससे पूछा जाना है। अगर खुद ही काम करवा लिया, कह दिया, कर हो गया, तो फिर सवाल बंदे से करना, जवाबदेही करनी बंदे से, ये जुल्म होगा। अल्लाह जालिम नहीं है, जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह गैर मुनसिफ नहीं है, इंसाफ करने वाला, उसे बढ़कर और इंसाफ करने वाला कौन। बहरहाल मैं पहले भी बातें कर चुका हूँ, यहाँ सिर्फ मैं थोड़ा सा बताना चाहता था, जरा इकट्ठी करके, समराइज करके, कि जहां अल्लाह ताला ये कहता कि हमने किया या मैंने किया, तो वो किन वजूहात की बना पर कहता, और भी होगी सरे दस्त में ये दो तीन जो थी ये अर्ज करना चाहता था कि कानून है उसका हर चीज वदियत की हुई है सलाहियतें, और कानून मशीयत वो भी, तो आखिरी बात भी वही है, कानून मशीयत के तहत होता है। तो बस मैं ये मेरे भाइयों आपसे यही अर्ज करना चाहता था। आगे भी बात करते हैं, ये सिलसिला में ही इंशाल्लाह दुआ पर भी बात करेंगे, तो फिर ये दुआ क्या चीज है। तो आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी, तो इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे।